The class, dear children, in previous class we already studied about the prose like Emperor's New Cloth. This prose also tells us about the importance of machinery work. So in today's class we are going to discuss about the poem Machine. It is our 7th poem of 8th SL English. Let's get started, dear children. What is the poem name? That is none other than Machine, poem number 7, Machine, written by Rudyard Kipling. Here we can see the biography of poet Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is an Indian born British novelist, short story writer, and poet. He was brought up in England but came back to India and worked as a journalist. His famous works are Barrack Room Ballads, Kim Captain Courageous. His books Just 50 Stories and Book of Pook Hill are very popular. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1907. This poem, imagined to be recited by machines, draws our attention to their gained strength as well as to their limitations. Dear children, this poem describes about what the machine work, how the machine work and how it was ready. So, we can study now what are the works of machines and how it was invented. Let's get started, dear children. He is our poet Rudyard Kipling. We can start the first stanza of the poem. The machine. Here the machine tells, we were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filled and tooled and gauged to fit. Here the machine says, men takes out us from ore bed and mine. They melt us in the melting chamber. Here the speaker is none other than machine. They give us shape by cutting us, hammering us, prepare design that is required by them. They cut us to a particular shape, measure us to that we are fit to work for them. Here in the first stanza, machine says about themselves itself, how can it ready for the work by the men. What the men are doing to the machine. Ore bed means rock metals are mined from ore bed. ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಧಾತುಗಳು ಲೋಹಗಳು ಅದುರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಓರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಮಷಿನ್ ಸೇಸ್ ವಿ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈನ್. ನಾವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಮಷಿನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಳತೈತಿ ನಾವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆ ಅದಿರಿನಿಂದ ನಾವು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ವರ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ನೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿಟ್. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಲುಮೆಯೊಳಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕರಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿ ವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತಟ್ಟಿದ್ದು. ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಷೀನ್ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ವರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಜ್ಡ್ ಟು ಫಿಟ್. ಹೇಳ್ತೈತಿ ಏನಂತ? ವಿ ವರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಜ್ಡ್ ಟು ಫಿಟ್. ಗಾಜ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಸರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೂಗು ಅಳತೆ ಮಾಡು. ವಿ ವರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಜ್ಡ್ ಟು ಫಿಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಡರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷೀನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಾನು ಒಂದು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು
ದುಃಖಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಷೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವಾಟರ್, coal and oil is all we ask, and a thousandth of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. Here, the machine says in the second stanza of the poem, some water, coal, oil, that much we ask them as our food. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ನಾವೇನು ಭಾಳ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು, ಕೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1,000th of an inch to give us play. They give us those things and we start our work. The machine says that if they are set to work, they will work for 20 hours without any rest. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1,000th of an inch to give us play. ನಮಗೆ 1000ದಷ್ಟು ಇಂಚ್ಗಳನ್ನು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಸ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು 4 and 20 hours a day. ನಾವು 24 hours ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್. We can print and fluff and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. Here the machine says what it do for the man and what is the works of machine. Here describes, the machine describes about their work, what that is doing. So we can pull and haul and push and lift and drive. Here the machine says that they can pull with force, push, lift and drive, and they can print and fluff and weave and generate. ನಾವು ಜಗ್ಗಬಲ್ಲೆವು, ಜೋರಿನಿಂದ ಜಗ್ಗಬಲ್ಲೆವು, ನೂಕಬಲ್ಲೆವು, ಎತ್ತಬಲ್ಲೆವು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹರಗಬಲ್ಲೆವು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಫ್ಲಪ್ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲು ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಮಷಿನ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮಷಿನ್ ಬರುತ್ತಾವಿಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಾವು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ, ಪ್ಲಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇಯ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟ್, ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ, ಬೆಳಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು, ಮತ್ತು ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲೆವು, ಹಾರಬಲ್ಲೆವು, ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಎನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೇನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೋಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4th stanza. But remember, please, the law by which we live, we are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling us, you die. In the 4th stanza, the machine says, the machine cautions the man to remember that they live by law. They are not made to understand or build lie. We made to understand or build lie. They are not worried about the qualities like pity, love or forgiveness. If you make a small mistake while handling us, you will certainly meet death. Machine tells here, ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಾವ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಷಿನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ತನ್ನ ಒಂದು ಲಾ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯೂಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಅ ಲಾಯ್. ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೈ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಏನಾರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾವೇ ಗತಿ, ಸಾವನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೇ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಷೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೋ ಅವರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮೇ ಹೈಡ್ ದ ಹೆವನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size we are nothing more than children of your brain. Machine says we cannot seek the god because our smoke has covered the heaven from our eyes, but a day will come when it will disappear and stars will shine again. We are bigger, have more weight and bigger in size, but we are nothing before you. We are the children of your brain, hence it is not possible for us to compare us to you. Here the machine says, ಮಷೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೊಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹೊಗೆ ಮಾಯವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಾವು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೈನ್ ಅಗೇನ್. ಅದನ್ನು ಆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನಮಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಷೀನ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ತೂಕ, ಆಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವೆನಿಸಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯರ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಷೀನ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಆದ್ರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗಳ ಬಾಲಕರು. ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವೋ ಹೊರತು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಷೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. Ours life is also like machine. We are also sometimes overbedded, we are melted in furnace and the pit, and we were cast and wrought and hammered to design to our life. So be patient and be happy. Thank you.